اعلام وقت میں نے پوری فصل جو لوگوں کو پڑھانی چاہیے کہ حرام تک نہ چلا جایا کرو. یہ کو ہمارے خیال میں یہ اچھا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بس وہی بات آپ کی ٹھیک ہے جی. تم دینوں کو بڑھیا دن ان کو برداشت کرو, اپنا برداشت کرو. برداشت نہیں, صرف جلے دل سے محبت کرو. یہ تو اگر ہو جائے تو دوسرے کو جینے دو کہ اس نے بھی اللہ رسول کی بات سمجھ کر یہ کیا ہوا کوئی بات. جی جناب بڑی مہربانی, اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی پہلا سوال ہی اٹکا ہوا ہے کہ نام رکھنے کے حوالے. نام رکھتے وقت بالکل احتیاط دیں. بچے کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اچھے سے اچھا اور عمدہ نام رکھنا. جی پہلے کال لیں گے مولانا. کارڈ والوں کا السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. نیازی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جناب, آپ سنائیں. آپ کے بکھر سے زیادہ گرمی ہمارے علاقے میں پڑ رہی ہے اب تو. جی فیصلہ آباد میں زیادہ ہے. 42 درجہ حرارت بتا رہے تھے 4 بجے. اللہ. اچھا ادھر تو بس ابھی تقریباً ٹھنڈ ہی ہے. چلے سوال کیجئے مولانا سے, کیا پوچھیں گے آپ؟ اچھا یہ ذرا ایک سوال ہے, یہ داغ معروفہ جو ہے کا کھانا ثواب لکھا ہے, فتاوی رشیدیہ میں. کس چیز کا؟ داغ معروفہ, یہ مشہور کوا جو عام طور پر پایا جاتا ہے, اس کا کھانا ثواب لکھا ہے فتاوی رشیدیہ حصہ 9. آپ سمجھ گئے مولانا؟ آپ ذات کا کہہ رہے ہیں کوے کا. جی 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 جو مشہور کوا ہے داغ معروفہ. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہے جس جگہ داغ معروفہ کو اکثر حرام جانتی ہوں اور کھانے والے کو برا کہتا ہوں, تو ایسی جگہ کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ہوگا؟ الجواب ثواب ہوگا, فقط رشید احمد. تو یہ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے یہ کھانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہی بات ہے. گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہم خیال لوگوں نے سمجھا کہ یہ عام کوا جو ہے یہ بھی جائز ہے, کوئی اس میں حرمت نہیں ہے. تو جب جائز سمجھا تو پھر یہی کہنا تھا نا کہ جو کھائے گا حلال چیز کو, لوگوں کی غلط بات کو توڑے گا ثواب ملے گا. یہ ان کے فتوے کا نتیجہ نکلتا تھا نا, حلال چیز کو کیوں لوگ حرام کہتے ہیں. مگر دوسرے لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو غلطی لگی, یہ کوا نہیں ہے, وہ کوا جو نا دانے ہی کھاتا, صرف کھیتیوں میں رہتا, یہ مردار نہیں کھاتا, نہ غلازت کھاتا. یہ کوا جو ہمارے یہاں کوکڑ کہاں کہتے ہیں؟ کوکڑ کہاں وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس ذات کی بات ہی یہ معروف جو ہے نا, غلازت بھی کھاتا ہے, مردار بھی کھاتا ہے, اس کی بات نہیں. مولانا احمد رضا خان مرحوم نے اس پر بہت سختی سے لکھا کہ یہ کیوں دیوبندیوں نے اس کوے کو حلال کر دیا. یہ کوا کہاں ہے وہ کوا, وہ تو یہ تھا صرف دانہ کھاتا تھا. اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے بہت حوالے دیے. اور ایک حدیث پاک جو ہے نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ابن ماجہ میں کہ کوا کو, انہوں نے کہا کوئی آدمی کوا کھا سکتا؟ اس سے پتا چلتا کہ بہت برا جانا جاتا ہے. اور یہ ان فاسق چیزوں میں ہے. 5 جو فاسق جانور گنے نا آپ نے کہ حرام کی حالت میں بھی, حرم کے اندر بھی ان کو مار دو, یہ ایسے فاسق, ان میں کوا بھی, یہ ذات کو کوا بھی شامل, سانپ اور کوا اور کتا. نیازی صاحب لائن پہ رہیے, ہم نے ہے مسائل میں علماء کا وہ 5 کون سے جانور نہیں برپا کرنی تھی. ان 5 جانوروں کے نام بتائیں گے مولانا؟ 5 جانوروں نے اللہ کے رسول نے گن لی. کون کون؟ کاٹنے والا کتا نہیں ہونا چاہیے, سانپ ہے, چیل ہے, چوہا ہے اور یہ کوا. 5 آپ نے گن لیا کہ یہ حرم میں بھی, حالت احرام میں بھی قتل کر سکتے ہو. اچھا ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ اگر کوئی کوا پکڑ لیتا ہے تو 3 دن تک اپنے پنجرے کے اندر بند کرے تو پھر ذبح کر کے کھائے تو پھر حرمت نہیں ہے. نہیں یہ کوے نہیں, وہ مرغی وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جلالہ وغیرہ جلالہ ہے, اس کو بند کر کے رکھنا چاہیے. کسی جانور کو 3 دن کی, کوئی 7 دن, اس کی بات. چلے مولانا نے فرما دیا ہے کہ یہ جو کوا جس کی حلت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ حلال نہیں ہے. نہیں حلال نہیں, بہتر یہ کہنا دیا. مگر ان چیزوں پر ایسا جھگڑا نہیں کھڑا کرنا. آپ دیکھیں ایک بات جو ہے کہ وہ بھی لوگ بہت اچھالتے ہیں کہ گھوڑے کو حلال کر دیا. اس پر آپ نے فتاوی رضویہ دیکھیں, مولانا احمد رضا نے کہا دونوں قول جو فقہ میں ان کی تصحیح کی گئی. کسی نے کہا یہ ناجائز, اس کو بھی بہت سے نے درست کہا, حلال والے قول کو بھی درست کہا. دلیلیں دونوں طرف ہے, اس لیے کسی کو اس پر ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. جو حلال سمجھتا ہے اس کے بھی فقہ حنفی میں بڑے مضبوط دلائل ہیں. اور اگر مطلب ایسی باتوں پر شرارتیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے, فساد امت میں برپا کرنا. اور اپنے مسئلے میں جو مولانا فقہ حنفیہ میں حلال ہے گھوڑا حلال نہیں, ان کے یہاں شاید نہیں ہے. نہیں بالکل. اب آپ دیکھ لیں عبدالر المختار اور شامی, آخر میں امام صاحب نے یہ وہ جو قول تھا نا, پہلے بھی جھگڑا یا کہ حرام کہتے ہیں یا صرف مکروہ کہتے تھے. تو کیا اس لیے کہ یہ بری چیز ہے, یا اس لیے کہ جہاد کا آلہ تھا اس وقت, ٹینک تھا مسلمانوں کا. مگر آخر میں لکھا کہ امام صاحب نے اس قول سے رجوع کر لیا, اب بالکل حلال, یہ صاف.
दूसरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना इन चीजों पर बुरा नहीं कहना चाहिए, जी वसअत ज़हन में पैदा करनी चाहिए। आप जो चीज सामने सही बताएं, मगर क्यों दूसरों को कहते हैं कि वो बिल्कुल बातिल पर है, ऐसी बात नहीं। चलिए नियाज़ी साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। नाम अच्छा रखना चाहिए, बिल्कुल ज़हन में होना चाहिए कि अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बनाया है। देखे ना बच्चा जब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे पता करना था, ये जो बैंकों में जो मुलाजमीन है, जी जी आपकी कॉल आई थी, आप पूछ ले, मौलाना तशरीफ फरमा है। जी से मौलाना से बात करिएगा जी सुन रहे हैं आपकी बात। रहा हूँ भाई। अच्छा बता। जी, मौलाना पूछना ये था कि जो बैंकों में लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह जो है, क्या उस पर वो ज़कात दे सकते हैं? मतलब जो हलाल है वो उनकी तनख्वाह? हाँ हलाल है, बिल्कुल हलाल, बिल्कुल हलाल है। बिल्कुल हलाल। जब वो खाते पीते हैं सबको ज़कात की बारी आ गई तब ये हराम होगी नहीं। नहीं ये बात नहीं, वो बैंकों का नहीं जो नहीं, सरमाया वो है, बैंकों से ले रहे हैं, ये जहाँ से ले रहे हैं वो तनख्वाह मेहनत की ले रहे हैं, वो हलाल है उनके लिए, खुद भी खाएं पिए। तो बाकी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई उसका बदल मिल जाए, कोई हलाल मुलाजमत ढूंढते रहे, अगर मिल जाए तो इससे इज्तनाब करें, नहीं मिलती तो क्यों हम लोगों को तंग करें, छोड़कर भूखे मरते फिरे। इस्तेहाद वाली बात अभी कोई नहीं इससे, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है जी, मैं मुतमईन हूँ। बिल्कुल जायज, ज़कात दे उससे। मौलाना कह रहे हैं कि अगर और जराए नहीं है तो जो अल्लाह ताला ने आपके लिए जरिया बनाया है, हम किस तरीके से फतवा दे के उसको बंद कर सकते हैं? जो इलाज है ना इसका, वो तो मत करती नहीं कि ये सारा सेटअप तबाह किया जाए, इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, इस्लाम के कवानीन हो, वहाँ ज़कात होगी, हलाल होगा, क्यों बैंक के जो सूद। मगर जब तो वो नहीं, हम सिर्फ फतवा दे दें, लोग जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वही छोड़ बैठे, कल को परेशानी होगी वो हमारी जान को रोएंगे कि मौलवी साहब ने कह दिया बच्चे क्या खाएं। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जब लोगों के बस में नहीं, बेचारे बेबस हो चुके हैं। मगर नफरत दिल में रखें, ऐसे लोगों का साथ दें जो बदलने की कोशिश करते हैं, दुआएं भी अल्लाह से करें रो रो करके, अल्लाह कोई अपने दीन का निज़ाम ला जहाँ हलाल रिज़्क़ नसीब हो। ये कोई अच्छा नहीं काम, ना कोई हलाल है, मगर क्या करें, फंसे हुए हैं सारे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी जी बारक। बच्चे के बारे में जो ज़हन होना चाहिए ना मुसलमान का, नाम रखने का मरला तो बाद में है, आप देखते हैं कि अभी उसका निशान भी नहीं, और कोई नहीं जानता कि होगा भी नहीं। अल्लाह के रसूल ने क्या सिखाया कि जब तुम इरादा करो अपनी घरवाली के पास जाने का, तो क्या सिखाया? अल्लाह जन्न मिन शैतान व जन्न बिश शैतान मार। उस वक्त से ये प्लानिंग है कि अल्लाह हमें भी खामदी और जो हमें तूने औलाद देनी उसको भी शैतान से बचा। उस वक्त ये वार्निंग है कि मोहतात रहो, ये बच्चे नहीं जन्म देने, इनको संभालना, शैतान के पंजे में ना। इसलिए नाम रखते वक्त प्यारे नाम, जिनमें सबसे बेहतर तो यह है कि अल्लाह का बंदा उसे कहा जाए, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल। मौलाना कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बैठे हैं मौलाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं जी। अच्छा मौलाना, ये पूछना था कि ये जो दारुल कुफर है, ये अब और जो ममालिक हैं, हाँ हाँ, ब्रिटानिया, अमेरिका वगैरह, इसमें रहाइश अपना ठीक है ही नहीं ठीक? अब ये लोग जो पूछते रहते हैं ना मेरे बच्चे के सूद का कारोबार और बैंकों में मुलाजमत, ये नहीं सोचते कि इससे ज्यादा हराम यूरोप में जाकर रोजी कमाना, वहाँ बरतानिया में रहना, अमेरिका में रहना, बिल्कुल दारुल कुफर की जो रहायश है, ये सूद के मुकाबला में बहुत ज्यादा जुर्म है। कोई हक नहीं कि लोग वहाँ जाकर रहायश करें। और हमारे इस्लाम इसीलिए चीखते थे कि अगर कोई शख्स इजाजत लेकर भी परमिट जाता ना तजारत के लिए, वो भी 1 साल से ज्यादा दारुल कुफर में नहीं जाते, वापस लौटे, वहाँ शादियां ना करे, औलादें बिगड़ जाएंगी, तबाह हो जाए। जो लोग गए हैं, पढ़े आप कई मरतबा के मजमून, जिनमें जरा भी शर्म बाकी रो रहा है कि वो जन मनहूस कौन सा था जब हम यहाँ आए। अब हमारे सामने हमारी बच्चियां जो हैं बॉयफ्रेंड लिए फिरती, रोक नहीं सकती। वहाँ अगर रोका उसी वक्त पुलिस आ जाएगी, आपको उठा कर ले जाए। तो ये रोजी कमाने के लिए लोग अपना दीन तबाह। मौलाना की बात पूरी हो लेने के आपका जो जल्दी ना किया कर, ये बच्चा बहुत जल्दी कर रहा, सवाल पर सवाल। कोई नहीं। यानी मौलाना ने ये फरमाया है कि दारुल कुफर के अंदर अगर बाहर मजबूरी भी रहना हो तो इस्लामी स्टेट जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए परमिट जारी करती थी। अब आप अपना सवाल कीजिए। इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, हाँ हाँ, वो भी दारुल कुफर ही डिक्लेयर होगी? दारुल कुफर ही है, मगर वहाँ से वो बेचारे हिजरत करके किधर जाए।